عزیز بچوں السلام علیکم، ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم اردو کے سیشن میں حاضر ہوئے ہیں۔ اسباق اور حمد اور نعت کے بعد میں اب ہم غزل کے اندر بھی اپنی قسمت آزمائیں گے۔ تو آج ہم غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو غزل کی تعریف بتا دوں۔ لفظ غزل کے معنی ہیں عورت سے بات کرنا۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف کا نام ہے۔ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، اور مقطع کے شعر میں شاعر اپنا تخلص یعنی اپنا نام پیش کرتا ہے۔ اس سے ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ غزل کس کی لکھی ہوئی ہے مقطع کے شعر میں۔ تو ناظرین اور عزیز بچوں، یہ اردو کا سیشن چل رہا ہے اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور بازو میں جو بیل آئیکن دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ بٹن دبائیں اس کو، تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں ناظرین اور پیارے بچوں، غزل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے غزل کی تعریف آپ نے سن لی ہے۔ آج کی غزل نمبر 1 سراج اورنگ آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ سراج اورنگ آبادی یہ اورنگ آباد مہاراشٹر اسٹیٹ کے رہنے والے تھے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو پہلی بات بتا دوں کہ سراج کے زمانے کی اردو زبان پر دکنی کے اثرات موجود تھے، یعنی کہ دکن کے اثرات موجود تھے۔ بولنے کے ساتھ ساتھ اس زبان کا املا بھی آج کے املے سے مختلف تھا۔ جیسے مجھ میم جیم ہے مجھ لکھا جاتا ہے، تو اس زمانے میں مجھ لکھا جاتا تھا، مجھ میم جیم مجھ۔ کو جو لفظ ہے کاف واو کو، اس کو کو، اس کو میرے کو، تک کو تلک لکھا جاتا تھا۔ اب تک جب تک تو اس میں اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا، اب تلک جب تلک کب تلک۔ ہمیں اپنی زبان کی قدیم صورت، اس کے تلفظ اور مجاز سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ ذیل کی غزل میں اس کی اچھی مثالیں موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں جان پہچان سراج الدین کے پاس، یعنی سراج اورنگ آبادی۔ ان کا پورا نام تھا سید شاہ سراج الدین سراج۔ 1772 میں اورنگ آباد مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ سراج کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ مجازن اور عملاً صوفی تھے، مگر ان کی شاعری پر توصف کا غلبہ نظر نہیں آتا۔ وہ یعنی کہ سید شاہ سراج الدین سراج زندگی کو ایک عاشق کی نظر سے دیکھتے تھے۔ فارسی شعر و ادب سے انہیں بڑا لگاؤ تھا۔ شاعری میں انہیں یعنی استادانہ مہارت حاصل تھی۔ آپ دیکھیں گے استادانہ یعنی کہ بہت پائے کے شاعر تھے یہ۔ ولی کے بعد دکن کے سب سے نامور شاعر گزرے ہیں۔ ولی کا دیکھیے ذکر آ رہا ہے۔ ولی کون ہے؟ دکنی زبان کے پہلے شاعر۔ ان کا پورا نام ہے، یہاں پر شارٹ کٹ نام دیا ہے ولی محمد ولی ان کا پورا نام ہے۔ آج ان کا پہلا پورا نام بھی آپ کو معلوم پڑ گیا۔ ولی کے بعد وہ دکن کے سب سے نامور یعنی مشہور شاعر ہوئے۔ انہوں نے غزل کے علاوہ مرثیے، قصیدے، رباعیات، خمسے اور مثنویاں بھی لکھی ہیں۔ ان کا انتقال 1763 میں اورنگ آباد کے اندر ہی ہوا۔ تو یہ جان پہچان بھی آپ نے دیکھا، سراج الدین سید شاہ سراج الدین کی آپ کو یہاں پر جان پہچان ہوئی۔ ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں ان کی غزل کیا لکھی ہوئی ہے، غزل کے اندر شاعر کیا کہنا چاہتا ہے سراج اورنگ آبادی۔ دھیان سے سنیے، میں پڑھ رہا ہوں۔ اول کی تم نے بھول گئے مہربانیاں، اول کی تم نے بھول گئے مہربانیاں، لانے لگے ہو خوب تغافل کی بانیاں۔ اول کی تم نے بھول گئے مہربانیاں، لانے لگے ہو خوب تغافل کی بانیاں۔ کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم، توجہ چاہوں گا میں، کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم،
गुजरी बिरहा की रात जो मुझ पर कहानियाँ, गुजरी बिरहा की रात जो मुझ पर कहानियाँ, दामन तलक भी हाय, दामन तलक भी हाय, मुझे दस्तरस नहीं, क्या खाक में मिली है मेरी जां फशानियाँ। दागे फिराक लालए बाग ख्याल है, दागे फिराक लालए बाग ख्याल है, रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियाँ। दागे फिराक लालए बाग ख्याल है, रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियाँ। शायद किसी के कत्ल की होती है मसलिहत। कितना अच्छा अंदाज़ बयान है शायर का, आप देखिए यहाँ पर। शायद किसी के कत्ल की होती है मसलिहत, रमजी तेरी निगाह की सब हमने जानिया, रमजी तेरी निगाह की सब हमने जानिया। मुझ दिल के कोहे तूर को, मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम। बाकी है अब तलक भी वही लंतरानियाँ, कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर। अब इस कदर भी खूब नहीं सरगरानियाँ, अब इस कदर भी खूब नहीं सरगरानियाँ। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जो है हम जो उर्दू पढ़ते हैं और ये उर्दू के अंदर जो गज़ल लिखी हुई है, आप सुनने के बाद ही इसके अल्फाज का डिफरेंस क्या है आपको समझ में आया होगा। यानी टोटल इसमें हिंदुस्तान का जो इलाका है दक्कनी से जो हमारी सतह मुर्तफ़ा है, दक्कन की सतह मुर्तफ़ा आप जो जोग्राफ़ी के अंदर पढ़ते हैं तो उसको जो है आप देखते हैं इस तरह का बोलचाल पूरे हमारे देश के अंदर बहुत सारी जगह पर प्रचलित है। आप देखेंगे औरंगाबाद में जाएंगे तो इसी तरह की बातचीत होती है, और औरंगाबाद से जो महाराष्ट्र का जो पट्टा होते हुए आंध्रा यानी कि हैदराबाद तक जब चला जाता है तो हैदराबाद के लोगों का टोन तो यही है, बिल्कुल तलफ़ुज़ बिल्कुल यही है। चाहे वो अनपढ़ आदमी हो या वहाँ पर पढ़ा लिखा हो, मुसलमान हो या और कोई ज़ात का हो, लेकिन जब वो लोग उर्दू या हिंदी बोलना शुरू करते हैं तो इसी तरह के वो बातें करते हैं। समझ में आ रही है आपको बात को मैंने क्या कहा यहाँ पर, बातें करते हैं। कहाँ गए थे तो कहाँ गए थे जी, किधर गए थे, क्या कर रहे हैं, इस तरह की बातें होती है। तो यानी कि टोटल ये दक्कनी तलफ़ुज़ है अजीज़ बच्चों। आइए अभी हम चलते हैं सिराज औरंगाबादी किस तरह से अपनी बात अपने महबूब के सामने रख रहे हैं। पहले शेर में वो क्या कहते हैं, अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ। पहले जब कभी हम मिले थे, पहले की जो बात थी उस वक्त अव्वल की यानी कि बहुत पहले की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ। मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या मेहरबानी किया था, मैंने तुम्हारे कितने काम निकाले थे, मैंने किस कदर तुम्हारे काम आया था, तो वो तमाम चीज़ें तुमने जो मैंने तुम्हारे साथ एहसानात किए उसको तुम भूल गए। कितना अच्छा अंदाज है सिराज औरंगाबादी के कहने का। अव्वल की, देख रहे हैं आप, अव्वल की लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ। और अब जो है मेरे सामने कैसी बातें ला रहे हो, गफलत की बातें ला रहे हो। तगाफुल यानी क्या हुआ, तगाफुल के माने क्या है, गफलत के, और बानियाँ यानी बातें, लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ। अब तुम मेरे सामने बड़ी गफलत की बातें करते हो, भूल गए पुरानी जो मेहरबानियाँ मैंने तुम्हारे साथ की थी। क्या होवेगा, दूसरे शेर में क्या कहते हैं सिराज, क्या होवेगा सुनोगे अगर कान धर के तुम। क्या होगा तुम्हारा, क्या होवेगा मतलब तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, तुम्हारा क्या खर्च होगा, तुम्हारा क्या होगा, क्या होवेगा सुनोगे अगर कान धर के तुम। मैं जो कहने जा रहा हूँ तुमसे, मैं जो बात तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, अगर तुम ध्यान से सुनोगे। कान धरने का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर मेरी बात तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा, क्या होवेगा, क्या होवेगा सुनोगे अगर कान धर के तुम। गुजरी बिरहा की रात जो मुझ पर कहानियाँ, तुमको पता है तुम्हारी जुदाई में हिज्र जो लफ्ज़ आया यहाँ पर, बिरहा जो आया है, गुजरी बिरहा की रात यानी तुम्हारी जुदाई की रात, मैंने कैसी काटी है तुम्हारे बगैर वो रात, क्या तुम्हें पता है। अगर तुम सुन लोगे तो क्या बिगड़ेगा तुम्हारा, क्या होएगा सुनोगे अगर कान धर के तुम।
گزری برہا کی رات جو مجھ پر کہانیاں، تمہاری جدائی میں میں نے وہ رات کیسے گزاری ہے، اگر یہ تم مجھ سے سنو گی تو تمہارا کیا خرچ ہوگا، کیا ہوگا تمہارا۔ آگے شاعر کیا کہتے ہیں، دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں، دامن تلک بھی تمہارے تک میری پہنچ ہی نہیں، دسترس یعنی پہنچ، دسترس کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں، پہنچ کے ہوتے ہیں۔ دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں، کیا خاک میں ملی ہے میری جاں فشانیاں، تم تک میری پہنچ ہی نہیں ہو پا رہی ہے، تو کیا میں نے تمہارے پیچھے جو محنت کی، جو میں نے تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائی، میں نے جو اتنی جو میری جان پر جو تکلیفیں آئی تمہاری وجہ سے، وہ سب خاک میں مل گئی، سب برباد ہو گئی، کیونکہ تم میری بات سننے کو تیار نہیں ہو، میرے اوپر کیسی برہا کی رات گزری وہ سننے کو تیار نہیں ہو، تمہارے بغیر تمہاری جدائی میں دن اور رات کیسے کاٹتا ہوں اس کو تم سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا خاک میں ملی ہے میری جاں فشانیاں، اتنی جو تکلیفیں میں نے تمہارے لیے اٹھائی ہے وہ سب کی سب کیا ہو گئی، خاک میں مل گئی۔ داغ فراق لالۂ باغ خیال ہے، داغ فراق یعنی جدائی کا غم، داغ فراق کس کو کہتے ہیں، جدائی کا غم، داغ فراق لالۂ باغ خیال ہے، لالا ایک پھول کا نام ہے، باغ یعنی لالا کا باغ، یعنی کہ لالا جہاں پر اگتے ہیں پھول کا نام، وہ باغ کو کہا گیا لالۂ باغ خیال ہے، یعنی صرف تصور کا باغ ہو تم، صرف دور سے ہی جو ہے باتیں ہوتی ہے، کبھی تم میرے قریب نہیں آئے، داغ فراق لالۂ باغ لالۂ باغ خیال ہے، صرف تم کیا ہو، جدائی ہو تم مجھ سے دور ہو، تصور میں تم مجھ سے ملتی ہو، صرف لالۂ باغ خیال ہے، رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں، میں نے اس قدر تم کو چاہا ہے کہ میرے جگر میں تمہارا نقش آ گیا، رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں، اس قدر میرے اوپر تمہارا اثر ہوا ہے کہ میرے جگر میں تمہاری تصویر بنی ہوئی ہے، رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں، یا جو تم نے میرے ساتھ جو ہے وہ کیا کی، جاں فشانیاں کی، جو تکلیفیں اٹھائی میں نے، وہ سب میرے جگر پر نشان ہے اس کے۔ شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، دیکھیے شاعر اور آگے بڑھ کر کیا کہہ رہا ہے، شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، مصلحت منصوبہ بندی، کسی کا بھی قتل کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں اپنے ٹی وی سیریل میں، فلموں میں وغیرہ کہ ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے، کسی کو قتل کرنے کا پلان بنایا جاتا ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزی تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں، رمزی جو لفظ آیا، رمزی رمز کی جمع ہے، رمزی کس کی جمع ہے، رمز کی جمع ہے، تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں، یعنی ہم نے سب تیرے اشارے کیا ہے ہم جانتے ہیں، صرف تیری آنکھوں کے جو اشارے ہیں وہ سب میں نے جان لیا ہے، شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزی تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں، تمہاری آنکھوں کے جو اشارے ہیں میں اس کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، شاید کسی کے قتل کا منصوبہ ہو۔ مجھ دل کے کوہ طور کو، مجھ دل یعنی میرے دل کے کوہ طور کو، میرے دل کے کوہ طور کو، کوہ طور آپ جانتے ہیں کوہ طور کے تعلق سے کہ مجھ دل کے کوہ طور کو یعنی کو کے معنی کیا ہوگے، دیکھیے مجھ دل کے کوہ طور کو، یہ جو لفظ آیا کو کا مطلب ہے کو کا مطلب کیا ہے کو، مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کیے ہو تم، کوہ طور اتنا جو بڑا پہاڑ تھا، میں نے تمہاری جو مورت، میں نے جو تمہاری شکل اپنے دل میں ایک پہاڑ کے مانند بنا کے رکھی تھی، کوہ طور سے یہاں پر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، شاعر یہاں پر تشبیہ دے رہا ہے اپنے محبوب کو، مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کیے ہو تم، دیکھیے یہاں پر یہ صنعت تلمی بھی اس کے اندر استعمال ہو رہی ہے۔ کوہ طور کا واقعہ آپ کو پتہ ہے بچوں کیا ہوا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر آواز لگاتے تھے اللہ کے پاس، اللہ کے لیے آواز لگاتے تھے کہ ربی ارنی ربی ارنی ربی ارنی، اللہ تعالیٰ بہت دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا۔ رب ارنی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ سے جو اللہ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے بچوں، موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، کیا نام ہے، کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کیوں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔
वेरी गुड। मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए वो तुम। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, अल्लाह मुतवज्जे हुआ मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि चलो ठीक है मूसा, मुझे तुम देखना चाहते हो, सामने एक दरख्त है, उस दरख्त के ऊपर तुम मुझे देखना। समझे आप, ये वाक़या पूरा हदीसों में लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है। आप अल्लाह ने कहा कि मूसा तुम उस दरख्त के ऊपर मेरा तुम जलवा देखना, तो मैं वहाँ तुमको दिखाई दूंगा। तो जब अल्लाह ताला ने क्या हुआ बच्चों, अपना जलवा उस पहाड़ उस दरख्त के ऊपर दिखाया और मूसा अलैहिस्सलाम जब उस दरख्त को देखे तो अल्लाह का जो नूर था, उस नूर से वो पहाड़ जलकर सुरमा हो गया। पहाड़ जलकर क्या हो गया? सुरमा हो गया। इसलिए वहां से मिसाल ले रहा है यहाँ पर शायर कि ऐ महबूब, तुमने मुझ पर इतने जुल्म ढाए हैं कि मेरे दिल के अंदर मैंने जो तुमको कोहे तूर बना कर रखा था, तुम्हारा रवैया मेरे साथ ऐसा रहा कि मेरे दिल के ऊपर क्या हो गया, तुमने दिल को, मेरे पहाड़ को अंदर जो मैंने कोहे तूर तुमको बना कर रखा था, इतना बड़ा दर्जा दिया था, मगर तुम्हारे आदत व अतवार की वजह से वो जल कर क्या हो गया? सुरमा हो गया। मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए वो तुम, बाकी हैं अब तलक भी वही लंतरानियां, वही लंतरानियां। क्या लिखता है शायर, देखिए शायर कहता है आगे, लंतरानियां यानी अकड़, अभी भी तुम्हारे अंदर वही अकड़ है। लंतरानियां, देखिए ये लफ्ज लंतरानियां कैसा लिखा हुआ है, मैंने तुमको कोहे तूर के जैसा अपने दिल में बना कर रखा था, मगर तुम्हारी हरकत, आदत व अतवार की वजह से वो जल कर कैसा हो गया? सुरमा हो गया। लेकिन अभी भी तुम अपने आप को बदल नहीं रहे हो, बाकी है अब तलक भी वही लंतरानियां, अभी भी तुम्हारे अंदर, शायर कह रहा है अपने महबूब से, अभी भी तुम्हारे अंदर वही अकड़ है, वही गुरूर है। क्यों? मैं तुमको दिल और जान से चाह रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैंने इतनी जांफशानियाँ की, इतनी तकलीफ़ें उठाए, इतने दर्द सहे, रातों की नींद मैंने खर्च की तुम्हारे लिए, मगर तुम्हारे अंदर अभी अकड़ और गुरूर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो लन तरानियाँ भी, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बच्चों, ये कलमा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उस वक्त इस्तेमाल हुआ था। क्यों इस्तेमाल किया था अल्लाह ने? क्योंकि बार बार मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह से कह रहे थे रब्बे अरनी, रब्बे अरनी। अल्लाह कई बार कह रहा है मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, मुझे नहीं देख सकते। अल्लाह कह भी रहा है मूसा तुम नहीं देख सकते, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम बज़िद थे, जिद पे थे कि नहीं मैं तुझे देख कर ही रहूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश जाग गई थी अपने रब को, अपने महबूब को देखने की, अपने पैदा करने वाले खालिक को देखने की इतनी तड़प पैदा हो गई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी बज़िद थे एकदम कि नहीं अल्लाह मैं तुझे ज़रूर देखूंगा। तो यही कलमा लन तरानियाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर गज़ल में बच्चों, उसके मायने दिया हुआ है डिक्शनरी में अकड़ गुरूर। ये कलमा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उस वक्त कहा था जब आपने कोहे तूर पर अल्लाह ताला से कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। समझ में आया? तो लन तरानियाँ, ये टोटल इस शेर के अंदर आप देखेंगे सनत अगर ये कही जाए कि भाई कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही, ये सनत तलमी है, क्योंकि इसके अंदर एक तारीखी वाक़या पेश किया जा रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये सनत तलमी है। तो मैं फिर एक बार इस शेर को पढ़ रहा हूँ, मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी है अब तलक भी वही लन तरानियाँ। आगे देखिए शायर मक्ता का शेर पेश कर रहा है, कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, अब इस कदर भी खूब नहीं सरगरानियाँ। क्या मतलब? आखिर में शायर क्या कह रहा है? सबसे पहले तो शायर अपना मक्ता का शेर पेश कर रहा है, अपना नाम पेश कर रहा है इसके अंदर। देखिए आया यहाँ पर सिराज पर, यानी कि इस गज़ल के जो शायर थे वो कौन थे? सिराज औरंगाबादी। तो इससे आपको ये बात समझ में आ गई कि शायर ने अपना इसमें तखल्लुस पेश कर दिया, यानी कि ये सिराज औरंगाबादी की गज़ल है। लेकिन इस शेर के मायने क्या हुए? कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, सिराज के ऊपर ही, यानी शायर अपने आप को मुखातिब होकर कह रहा है तुम मेरे ऊपर ही कब तक इस तरह की बेतवज्जी रखोगे, कब तक तुम मेरी बात पर तवज्जो नहीं दोगे? क्योंकि शायर ऊपर कह चुका है क्या होवेगा सुनोगे अगर कान धर के तुम। समझ रहे हैं आप इस शेर का मतलब? कितनी बार शायर जो है अपनी बात का इजहार करना चाहता है अपने महबूब के ऊपर, लेकिन महबूब जो है बेतवज्जी से काम ले रहा है। इसीलिए शायर ने पहले ऊपर वाले शेर में कहा था अव्वल की तुम भूल गए मेहरबानियाँ,
देख रही कितना जबरदस्त मंजर पेश कर रहे हैं यहाँ पर सिराज औरंगाबादी। फिर और कहते हैं नीचे, दामन तलक भी है क्या होएगा सुनोगे अगर कान धर के तुम, ये भी मतलब उससे रिलेटेड है। फिर नीचे आगे कह रहे हैं, कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर। इसी तरह की बेतवज्जी मैं कहने जा रहा हूं, तुम सुनने को तैयार नहीं है। कब तलक तुम उस पर तवज्जा नहीं दोगे, कब लग रवा रखोगे, कब लग यानी कब तलक, समझ में आया। ये इसलिए देखिए, मैं हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, दक्कनी शेर है ये पूरा, दक्कनी बातें लिखी हुई है। कब लग यानी कब तलक, कब तक, रवा रवा रखना, जारी रखना। कब लग रवा रखोगे तगाफुल, तगाफुल यानी बेतवज्जी, तवज्जा नहीं देना बात को, गफलत में रहना, सिराज के बातों पर कब तक तुम तवज्जा नहीं दोगे। अब इस कदर भी खूब नहीं सरगरानियां, आखिर में क्या कहता है शायर, अब इस कदर भी खूब नहीं सरगरानियां, यानी कि अब इस कदर अकड़ और गुरूर करने की जरूरत नहीं है। कब तलक ऐसे ही तुम मुझे जो है यानी कि मुझे मेरी बात को नहीं सुनोगे, मेरी तरफ तवज्जा नहीं दोगे, मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं होगे, तो इस कदर अकड़ अच्छी नहीं है। ये कह रहा है शायर आखिर में अपने महबूब से, कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, अब इस कदर भी खूब नहीं सरगरानियाँ, यानी कि कब तक जो है तुम मुझे बेतवज्जा मेरी तरफ तवज्जा नहीं दोगी, क्योंकि इस कदर की जो अकड़ गुरूर घमंड ये सब क्या है, अच्छा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अजीज़ बच्चों, नाज़रीन, समझ में आई गज़ल, ये गज़ल की तशरीह। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया, सनद तलमी है इसमें। और देखते हैं हम इसके आगे, और जैसे हमेशा अक्सर हम लोग देखते हैं कि गज़ल के दौरान या सबक के दौरान जो मुश्किल अल्फाज आते हैं नज़म के दौरान, उसको हम बाद में एक बार देख लेते हैं, एक सरसरी नज़र। हालांकि सारे अल्फाजों के मैंने आपको मायने तो बता ही दिया है, फिर भी एक तरह बोर्ड पर नजर डालें। अव्वल की यानी कि पहले की, अव्वल की के माने हैं पहले की। तगाफुल के माने होते हैं, देखिए, बेतवज्जी या गफलत करना, यानी तवज्जा नहीं देना। कितना भी जो है कोई हमको बोलता रहता है, हम उसकी बात पर तवज्जा नहीं देते, है ना। समझ में आया मतलब आपको, तगाफुल यानी बेतवज्जी गफलत करना। बानिया, बानिया कहते हैं बातों को, बानिया किसको कहते हैं, बातों को। कान धर के यानी कि तवज्जा से, कान धरना, तवज्जा देना। बिरहा, देखिए बिरहा जो लफ्ज आया, बिरहा यानी हिज्र की, यानी जुदाई की रात। शायर जब अपने महबूब से दूर रहता था तो उसकी रात कटना बड़ा मुश्किल होता था, बिरहा की रात बड़ी मुश्किल थी उसके लिए। रमजी, रम्ज की जमा यानी कि जो उसका महबूब इशारे करता था उसको रमजी, है ना, रम्ज की जमा है, यानी इशारे कहा जाता है इसको। जानिया, जानते हैं, जानिया यानी कि जानते हैं। कू, है ना, देखिए दक्कनी जुबान का कू, उसको, मेरे कू, कू, कू यानी कि नून का, नून गुनने की इसका अंदर साउंड आ रहा है, असल में उसके माने क्या है, को। आज हम उसको बोलते हैं उसको, इसको। लन तरानिया, इसको मैंने आपको बताया, अकड़ उसके माने होते हैं गुरूर। ये कलमा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उस वक्त कहा था जब आपने कोहे तूर पर अल्लाह ताला से कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। देख रहे हैं आप कैसी कैसी बातें हैं। सुरमा करना, वैसे तो ये आज भी जानते हैं आप, क्या सुरमा कर दिया मार मार के उसको। सुरमा करना यानी कि तोड़ देना, शिकस्त देना, रेजा रेजा कर देना, बारीक बारीक टुकड़ों में क्या कर देना, उसको बांट देना कोई चीज़ को। कबलक यानी कब तलक, कबलक के माने क्या हुए, कब तलक के हुए। और सरगरानियाँ यानी कि अकड़, ठीक है। तो ये इसके क्या थे, आखिर में इसकी जो है वो अल्फाज माने थे। तो आज हमने ये गज़ल देखी सिराज औरंगाबादी की, और उम्मीद करता हूँ कि ये गज़ल जो है आपको अच्छी तरह से याद हुई होगी। आप इसको बार बार और सुने, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा फिर इसको अच्छी तरह से पढ़कर आप आएंगे, और उसके बाद फिर हम आगे का सबक देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।